Dr. Toyanaran Gewaliji, Secretary, Ministry of Industry, Commerce and Supplies. I think Prasanna is not here. Probably he's coming on the way from Indian Embassy. President of Nepal Chamber of Commerce and Industry, Rajendra Mallaji. Vice President of FNCCI, Chandra Dhakalji. Vice President of CNI, Krishna Prasad Adhikariji. Today's presenters, Mr. Sajjan Bir Singh Thapaji, Ravi Rayabaram from Shura, Nepal, and today's panelists and commentators. Also the eminent guests, ladies and gentlemen and friends from media. Once again, welcome to Nepal-India Chamber of Commerce and Industry and Karobar Economic Daily. This is a joint initiative being initiated by Karobar and Nepal-India Chamber of Commerce and Industry on the topic of intellectual property right. Today, I'm very much pleased to see all of you in this August gathering and would like to extend warm welcome you all on behalf of NICCI and Karobar Economic Daily. On my own and Madam President Shija Rana, as she is in Singapore for now, that's why I'm representing on behalf of her. So today we missed herself in this program due to her unexpected emergency travel at the meantime for a couple of days. Today we are discussing on intellectual property right, a key constraint for FDI inflows in Nepal and export promotion of indigenous products of Nepal in international market. IPR is a broad terminology also includes trademarks, patents, copyrights, and many other technical aspects. But we are missing benefits due to poor legal provisions based on 55+ years old Act. And regulations, here we are discussing the agenda on IPR basically from two aspects. Because of our existing IPR rules, which are not at par with the WTO norms and World Intellectual Property Organization standard, which has hunted the potential of FDI into Nepal from many countries who want secure trademarks, brands, patent, and on other hand. It has also obstructed the local brand trademarking for expanding Nepal's products internationally as well. There are a lot of stories which we do read in the news, in articles related to intellectual property rights, trademark, patent rights, and issues in Nepal. I hope the presenters, panelists, commentators, participants will definitely express their issues, stories, comments, suggestions, requesting the Ministry of Industry, Commerce and Supplies to come up with the upgrade of IPR Act as soon as possible, and the regulation which is compatible with the global standard. We understand the Ministry of Industry has already prepared a draft of Intellectual Property Right Act, but actually Ministry itself should have shown initiative to discuss on this with the private sector's stakeholders. Next important portion of today's interactive seminar of IPR is to get established an intellectual property right authority in Nepal as an autonomous organization, because today IPR is totally technical aspect and administration of IPR, which cannot run without a specialized and trained manpower and under any ministry of or department like it's now today. So trademark and patent right is seen by IPR section under the Department of Industry and Copyright Registrar's Office, which is under Ministry of Tourism, Culture and Civilization. Earlier, this registrar office was under Ministry of Education. Actually, this should be under one umbrella. That is what, Nepal IPR authority should be supported by strong legal provisions of international standard with a specialized as well as trained manpower who are non-transferred to or from any other government agencies. Hence, we have one, that's why we have one strong question: do you have such trained manpower for IPR administration in this globalized trade and investment? That's the question which we are going to discuss today with our speakers, commentators. Probably that is going to be helpful to our FDI flows, which is very much vital to us. I think these are the things which we are expecting in today's deliberation, and probably the conclusion will also come from the ministry side. And once again, thank you so much to the participants who are here to listen and to interact with us. And thank you, Minister, Secretary, and all of my friends here. And once again, welcome to Nepal-India Chamber of Commerce and Industry. Thank you once again. Thank you, Mr. Casey, for the welcome remarks and also shedding light on the purpose of this event today. I'd like to request Mr. Casey to present flower bouquet and also welcome our chief guest, Honorable
Minister of Industry and Commerce. Can we have the flower bouquet at the stage? Likewise, I'd also like to request Mr. Casey to pass on flower bouquet and welcome Dr. Toya Narayan Gewali, Secretary of Ministry of Industry. Thank you very much. And now I'd like to welcome to this platform Vice President of CNI, Mr. Krishna Prasad Adhikari, to present his remarks on the event. धन्यवाद। निक्की द्वारा आयोजित बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनुभएका निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीजी, आजका प्रमुख अतिथि माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, चेम्बरका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा रहनुहुने अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। बौद्धिक सम्पत्ति मुख्यतया हामीले चाहिँ अहिले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी जुन नेपालमा चर्चा हुन त नेपालमा धेरै पहिलादेखि नै यो सम्बन्धी कानुनहरू नभएका होइनन्, तर पनि समय सान्दर्भिक रूपबाट ती कानुनहरू परिमार्जित भएका छैनन् र ती कानुनहरूले चाहिँ अहिलेका हालका चाहिँ यो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र परिमार्जित हुने कानुनहरूले पनि लामो समय लिएको कारणले गर्दा यो क्षेत्रमा हामीले जुन किसिमको चाहिँ सफलता, जुन किसिमले चाहिँ एउटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी पछि परिरहेका छौँ। हामीले सामान्यतया यसलाई चाहिँ के त भनेर भन्दा प्रतिलिपि अधिकारको कुरोमा बौद्धिक सम्पत्तिहरूमा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार, ट्रेडमार्क, व्यवसायको प्रतीकको रूपबाट प्याटेन्ट राइट, डिजाइन, यिनै चिजहरू चाहिँ हामीले नेपालको संविधान 2072 ले धारा 25 ले मौलिक हकभित्र सम्पत्तिको परिभाषा बौद्धिक सम्पत्ति भनेर चाहिँ समावेश गरेको छ। तर सामान्यतया हामीले अहिलेसम्म बुझ्ने गरेको चाहिँ सम्पत्ति भनेर भन्नासाथ जो दृश्यको रूपबाट रहन सक्छ, हामीसँग भएको नगद, हामीसँग भएको स्थायी सम्पत्तिहरू र हामीसँग भएको चाहिँ भौतिक सुन जरत लगायत अन्य जो उद्योग व्यवसाय प्रमाणपत्र जुन प्राप्त गरिरहेका हिजो थियौँ तिनै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पत्तिको रूपबाट जुन बुझिरहेका थियौँ, तर आजको अवस्थामा के त भन्दा हामीले लगाएका चाहिँ हामीले बनाएका कुनै पनि नयाँ सिर्जनाहरू ती पनि हाम्रा चाहिँ एउटा बौद्धिक सम्पत्तिहरू हुन्। हाम्रा ट्रेडमार्कहरू, हाम्रा चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल चाहिँ प्याटेन्ट, डिजाइन, यी सबै चिजहरू चाहिँ यो एउटै चिजहरू इन्डस्ट्री मात्रै नभइकन अन्य सबै सेक्टरमा बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ अलग रूपबाट व्याख्या आइसकेको कारणले र त्यो चाहिँ हामीले WTO-मा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला पनि केही कानुनहरूको प्रतीकता हामीले चाहिँ नेपालमा पनि थियौँ, तर WTO-मा चाहिँ जब हामी प्रवेश गरिसकेपछि यसको सान्दर्भिकता झनै बढेर चाहिँ गएको छ। अब आजको चाहिँ परिवेशमा हामीले पहिलो त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको चाहिँ लगानीको लागि पूर्व शर्तको रूपबाट पनि बौद्धिक सम्पत्ति प्रविधि हस्तान्तरणको आधारको रूपमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति लगानीको लागि पूर्वाधारको रूपमा पनि र बौद्धिक सम्पत्ति साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्धन गर्न र बौद्धिक सम्पत्ति सम्पूर्ण सम्पत्ति र आर्थिक कूटनीतिको रूपबाट पनि यसलाई डेभलप गरेर चाहिँ लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिका लागि उचित कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले धेरै विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आउन सकिरहेका छैनन्। कतिपयले आफ्नो उत्पादनको
नक्कल गर्ने र बजार गुमाउने भएकाले पनि उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन्। नेपालमा अझै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको उचित कानुन नभएको कारण प्रस्तावित मस्यौदा कहिले पारित हुने र कहिले त्यसको सुनिश्चितता हुने यो कुरो हामीले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले मैले आज प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू मार्फत पनि के त भन्दा हामीले सिर्जना गरिरहेका, हामीले तयार गरिरहेका ऐन नियमहरू चाहिँ समयमा नै लिएर आएर यसरी चाहिँ वैदेशिक लगानी आउन सक्ने, राष्ट्रिय रूपबाट सिर्जना भएका चिजहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको रूपबाट संरक्षण हुन सक्ने अवस्थामा हामीले पुर्याउनु पर्नेछ। सरकारले प्रस्तावित मस्यौदा निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो यी कानुनहरू पारित गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। बौद्धिक सम्पत्ति कानुन हुनुपर्नेमा जनताको सिर्जनाको हुनुपर्ने व्यवस्थामा चाहिँ जनताको सिर्जनाको संरक्षण र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याहरू द्रुत फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्ने चिजमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ साँचो अर्थमा वैदेशिक लगानी र स्वदेशमै भएका सिर्जनाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ। आज विदेशी कम्पनीहरू नेपालमा आइरहेका छन् र नेपालमै भएका कम्पनीहरूले पनि कतिपय अवस्थामा आफ्ना चाहिँ चिजहरूको चाहिँ डुप्लिकेसीको कुरोहरूमा पेटेन्ट राइटको विषयमा कम्प्लेनको कुरोले चाहिँ निकै समस्याहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले यी समस्या त नियमित रूपबाट आउँछन्, तर हामीले यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ समाधान गर्न सक्यौँ भने मात्र नेपालमा लगानी को वातावरण बन्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ र बौद्धिक चाहिँ सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ। यो कानुनबाट र यो चाहिँ कानुनको समयमा चाहिँ परिपालनाबाट मात्र यसको चाहिँ संरक्षण सम्भव छ। त्यसकारणले नेपाल उद्योग परिसङ्घले यो चाहिँ के अरे बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ संरक्षणको क्रममा जति पनि आउने कानुनहरू छन् त्यसमा हामी डिबेटमा पनि सँगै छौँ र सरकार माननीय मन्त्रीज्यू सचिव मार्फत चाहिँ म यो आजको जुन कार्यक्रम मार्फत पनि यी कार्यक्रमहरू यी ऐन कानुनहरू चाँडोभन्दा चाँडो लिएर आएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्यौँ भने मात्र सार्थकता हुन्छ। नत्र भने आजको चाहिँ लगानीको बेलामा लगानीको सुरक्षा नहुनासाथ बौद्धिक चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पत्तिको संरक्षण नहुनासाथ आन्तरिक लगानी पनि खुम्चिने सम्भावना हुन्छ र वैदेशिक लगानीहरू पनि आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यो नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि कानुन बनाउने र समयमा कानुन परिपालन गर्ने र कानुनको संरक्षण दिने क्रममा यो कार्यक्रमले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा महत्त्व चाहिँ दिएको छ भनेर चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र यो पछि चाहिँ जुन किसिमको प्लानमा विज्ञहरूले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ विषयवस्तुहरू राख्नुहुनेछ त्यसले पनि यो चाहिँ ऐन कानुनहरूको परिपालन गर्ने यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। धन्यवाद। Thank you, Mr. Adhikari, Vice President of CNI. And now I would like to request and welcome Senior Vice President of FNCCI, Mr. Chandra Dhaka, to share some remarks on the event. Can we welcome him with a round of applause?